ਗਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੰਗਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 108 ਫਕੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਰੰਗਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਧਿਆਇਆ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਭਾਣਜਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕਤਲ। ਮਾਨੋ ਇਹਨੇ ਕਤਲਗਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਨੀਤ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਦੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਨੇਊ ਤਿਲਕ ਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਰੋਜ਼ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾ ਮਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁਣ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਸੀ। ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹੀ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਰੰਗਜੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਨ ਦੇ। ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਾਹਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਨਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਵੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਢਿੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਢਿੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,
फिर उस तरह मथन किया जाता, फिर हाय हाय की पुकार। इन्हें अपना फरमान कश्मीर तो रब कर दिता। क्यों? कारण इत्थे पढ़े लिखे इंसान सन, ब्राह्मण, पढ़े लिखे होने करके ये मेरे कब्जे में आ गई, सारा हिंदुस्तान मेरे कब्जे च आ जाएगा। जे पंजाब के किसान मैं अपने कब्जे में कर ले, सारा हिंदुस्तान मेरी मुट्ठी में बंद हो जाएगा। इन्ना नहीं पता पंजाब के किसानों की मुट्ठी के उपर बह जाना है, हिक के उपर बह जाना है। ये तो कदे चित्त ख्याल भी नहीं सी जो ये शासक के नाल हो रही है। रहो विचार, ये हुक्म जम्मू कश्मीर तो रब किया। पढ़े लिखे ने डरा धमका के कईयों माया पदार्थ दे के बस मुसलमान बना, जिहड़ा नहीं बनता मौत के घाट। तीजी गल ही मौत के घाट उतारे। फिर धर्मी पुरुष भी होंदे ने जिन्ना करके धरती खड़ी हुई। अमरनाथ के हैड विचार पुजारी कृपा राम रब दे भै वाले सन। सियाने सियाने विद्वानां राम की बंदगी करने वालियां नूं इकट्ठा किया। चलो राम अगे, परमेश्वर अगे, जिहड़ा सारी दुनिया का मालिक, उहदे अगे अरदास करिए। ये अरदास दे विच बड़ी वड्डी ताकत है। वो कोई ना कोई अपना हल जरूर कट्टणगे। वाकई गुरु की जिहड़ी अगे अरदास है उहदे विच बहुत वड्डी पावर, किन्नी पावर है। गुरु की अरदास की हुई, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश बराबर। ये धरती ते सी साध संगत, कखा तो हौली सी जिंदगी, पर आकाश में डारियां लाउण लग गया। फिर गुरु दी नदर को पट्ठी जे करे, सुल्ताना कौल कराएंदा। जे परमात्मा की किते निगाह बदल जे ना काल पुरख दी साध संगत, फिर हुक्मराना नूं भी पशुआं वांगू घाह खाण ला दिंदा। एडी वड्डी ताकत परमात्मा की, परमेश्वर की। साध संगत, ये परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरू जिहदे अगे अरदास, ये अरदास करते ने साडे धर्म में बहुत बड़ा खतरा पैदा होता। जनेऊ तिलक जिहड़ा रोज ही उतारिया जाता है, मौत के घाट उतारे जाते हैं। वीर है अकाल पुरख, कृपा कर साडी मदद कर। फिर साध संगत, उन्होंने अपने धर्म अगे अरदासां बेनतियां कीतियां, इस अगे अरदासां बेनतियां कीतियां। इतिहास दसदा है कि उन्होंने पत्रिका मिली। ये भी कहते हैं गैबी आवाज शक्ति, जिहड़ी गैबी पुरुषां नूं ही सुणदी है, जिन्हां दी स्रोत सुनन शक्ति परमात्मा दे नाद साज वो सुनती है। पंज शब्द तुम अनहद वाजे, वो नाद सुनने की शक्ति फिर उन्होंने आवाज सुनाई देती है। भगत नामदेव की परमात्मा नाल सीधी गल हुई, उन्होंने ही आवाज सुनाई। खुदा कहता, राम कहता तू कुन रे, ते भगत नामदेव जी कहते गल करते हैं फोन ते गैबी शक्ति नाल, मैं जी नामा। हे अकाल पुरख परमात्मा, मैं नामा गुरु जी, मैं नाम देव हाँ तेरा भगत प्यारा। ये गैबी शक्ति उन्होंने पुरुषों सुनाई दी।
ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਖੋਵਾਲ, ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਬਹੁਤ ਮਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਮਿੱਤਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗਮੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੜ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਸਾਧੂ, ਫਕੀਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ, ਫਕੀਰ, ਸਾਧੂ, ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਨ, ਜਾਓ ਰਣਜੀਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਰੋਕ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੱਚੈ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਹ ਅਗਰ ਨਾ ਸਾੜੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਵਾਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਨਗਰ ਅੰਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਏ ਜਨਮ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ ਅਸਾਮ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਵੇਗਾ 10 ਪਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੈਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਵਾਰ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 3 ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੌਤ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਨ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤਹ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦੀਆ ਨਾ ਮਾਤੀ। 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤ 1.25 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ, 2.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਲਹਿਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
किला ही नहीं छड्डिया, लंका ही ढा दी कि दीवा जगाउणा किन्ना। सच्चे पातशाह कहते मौत मौत तेरे बस विच नहीं, मौत तो परमात्मा के हथ विच है, जम्मण मरना हुक्म है। जन्म लैना ते मरना ये परमात्मा के हथ विच, तेरे हथ विच नहीं। ना करामात विखाउणी ते ना मुसलमान अपना धर्म नहीं छड्डना, सदैमान धर्म विच रह के मरना। हाँ जी तेरी ताकत विच है, तेरे विच जोर है, ताकत है, तो मुसलमान सानू बना हुण, नहीं तो जुल्म करना छड्ड दे। धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह के सामने फिर गुरु सिखां नूं शहीद किया गया। मती दास, सती दास, भाई दयाला, इन्नी साध संगत दर्दनायक इन्हां दी शहीदी हुई। भाई मती दास नूं आरे नाल चीरिया, भाई दयाला जी नूं उबलदी देग विच उबालिया। साध संगत भाई सती दास नूं रूह दे विच लपेट के जिउंदे दा दाह संस्कार कि शायद इन्हां वल वेख के डर के भै दे नाल ये मुसलमान धर्म नूं अपना लैणगे। पर साध संगत गुरु नूं कौन रुला सकता है? सर्व कला समर्थ है गुरु। धन गुरु तेग बहादुर महाराज अडोल अवस्था सच्चे पातशाह। धन गुरु तेग बहादुर महाराज की वारी आई फिर तिलक जंजू राखा प्रावतान का किनो बड़ो कलो में साका। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपना शरीर रूपी ठीकरा सी जिहड़ा वो दिल्ली सरकार के सिर उपर भन दिता ते जिहड़ा हिंद रूपी बेड़ा सी ये डुबदा जा रहा सी। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपना मोढा ला के भाव अपना शीश दे करके ये बेड़े नूं तां लिआंदा, डुबणों सच्चे पातशाह महाराज जी ने बचा लिया। दीवा बिल्कुल गुल हो चुका सी हिंदुस्तान वासियों का। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने शरीर की आहुति दे करके दीवा गुल होने तो बचा लिया। धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने डुबदी हिंद नूं सच्चे पातशाह ने बचाना कीता। ठीकर फोर दलीस सिर प्रभु प्रभु की ओ प्रयास।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦ ਦਾ ਜੋ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਦਰ ਹੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨ ਗਾਏ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਭਗਤ ਤੇ ਦਾਨੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ। ਭਗਤ ਵੀ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਨੇ। ਦਾਨੀ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਭਗਤ ਰੂਪੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਫਿਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਤ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਵਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
इस करके अपना हक ते सच ये गुरु नानक ने जिंदा रखिया। हक सच उन्होंने बख्शिश किया सच्चे पातशाह ने। हक अपना छड्डना नहीं ते सच ते पहरा देना। हक जिहड़ा बगाना खाना नहीं ते किसी को अपना हक खाण भी नहीं देना। उन्होंने कहते सूरमा। वो सूरमे हक सच की लड़ाई वास्ते दिल्ली तक नाल टक्कर लाई हुई है। बड़ी वड्डी टक्कर है। सच्चे पातशाह महाराज ने कामयाबी बख्शिश कर देनी है। झोली पानी है कामयाबी है। उन्होंने प्रति अरदास बेनती और जिन्ना गुरु के प्यारे गुरु के सिखा सेवकों ने गुरु तेग बहादुर महाराज का बचन पल्ले बन लिया। राम सिमर यह तेरा काज है। एक कार्य बना लिया परमेश्वर का नाम जपना ते जपाना। उन्होंने महान सेवादारां दे विचों सेवादार अति परम प्यारे साडे जथे दे सरवौर बाबा हीरा सिंह उन्होंने भी अज याद नूं आपां ताज़ा कीता। सच्चे पातशाह महाराज की अरदास बेनती महाराज उन्होंने गुरमुखां वांगू साडा भी जीवन उस तरह बन जाए। सानू भी समर्थ आवे जिंदगी की सेवा ते सिमरन करते रहिए। इस तरह ही जिवें वो परम प्यारिਆਂ की निभ गई सेवा सिमरन करते अपनी जिंदगी जिहड़ी इत्थे बस हो जाए। जिंदगी वैसे मिली हुई परमात्मा की परमेश्वर की बंदगी करने वास्ते ते सेवा करने वास्ते है। जिंदगी में जिन्हों ने सेवा ते सिमरन तो लाहा ले लिया साध संगत उन्होंने अपनी जिंदगी का इस मकसद को पूरा कर लिया। पंचम पातशाह महाराज जी का ऐसा बचना पढ़ना करीब वर्गे समा भी याद नहीं लगता। इहा खाड़ चलो हर लाया गए
ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਏ ਵਡਭਾਗੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਯੂ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾ ਦੇਖੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਨੰਤ ਆਵੇ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰਾਜ ਪਰਵਾਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਣਾਈਆਂ।
ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको विघ्न न को लागै जाकी प्रभ आज्ञा अरदास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावै धाए सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सरबंस दानी जीओ सब थाई होना जी सहाय। दसां पातशाहियां जी दे आत्मिक स्वरूप गुरता गद्दी ते विराजमान शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पाठ दर्शन उपदेश जी का ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा सदका बोलना जी श्री वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तानारियां नाल चरवाए। सिੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਧਰਮ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या विचारा राम दे महावाक अनुसार आप जी दे पावन पवित्र अस्थान ते हर एक महीने की तरह पावन पवित्र दसवीं दे दिहाड़े मनाए गए हैं सच्चे पातशाह महाराज जीओ। अमृत वेले धुर की बाणी अमृतमयी गुरबाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पाए गए उपरंत इस समय आप जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सच्चे पातशाह जीओ गुरबाणी दे शब्द कीर्तन कथा विचारां इतिहास दी विचार आनंद साहिब जी दे कीर्तन होए हैं सच्चे पातशाह जीओ। अज दे पावन पवित्र दसवीं दे दिहाड़े धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे शहीदी गुरपुरब नूं समर्पित अते आप जी दे पवित्र स्थानां ते महापुरखां दे सेवादार सत्कारयोग बाबा हीरा सिंह जी उन्हां दी याद नूं मुख रखदिआं होइआं उन्हां दी याद विच महाराज कीर्तन दीवान सजाए गए सच्चे पातशाह किरपा करनी जी। गुरबाणी दे शब्द कीर्तन करदिआं गुर इतिहास दी कथा विचार करदिआं बाणी पढ़दिआं होइआं बेअंत भुल्लां दी महाराज जी खिमा बख्शिश कर देनी जी अगे वास्ते शुद्ध गुरबाणी दे पाठ करन दे कथा कीर्तन वख्यान करन दे सेवा करन दे बल बख्शिश करने महाराज। पवित्र दसवीं के दिहाड़िਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। पवित्र दसवीं के दिहाड़िਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ पंचम कड़ाह प्रसाद जी की देख सज के हाजिर है सच्चे पातशाह महाराज। बेअंत संगतां वल्लों कड़ाह प्रसाद जी दीआं देगां वास्ते महाराज कड़ाह प्रसाद जी दीआं देगां दी रस्त अते माया अरदास करवाउंदे हन सच्चे पातशाह जी। जिन्हां जिन्हां संगतां ने कड़ाह प्रसाद जी दीआं देगां लई रस्तां बस्तां माया अरदास करवाई है जो जो भावना करके महाराज सेवा कीती है
ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਲਾਵੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਬਦ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ